particularly girl students from the undeserved communities. And she focuses on guiding them to unlock their potential, build confidence, and ensure the future of their own way. She is also author of the book Your Future and Your Rules. It is very appreciable because she wrote the book Your Future and Your Rules, a powerful self-help guide that equips you to overcome mental blocks, take ownership of their decisions, and rise above the societal expectations. With her bold ideas and impactful mentoring, Fauziya Madam is not a speaker, she is a spark for change, inspiring the next generation to rise with courage and success. Very heartily welcome to this college, Madam. Next, I will hand over to Sudha. ఒకసారి మిమ్మల్ని అలా 360 degrees కవర్ చేసుకోవాలి. Chief guest, this is Malini Supriya, guest of honor Dr. Vijayalakshmi Garu, and sweet Srimati Fauziya Madam, the faculty members and my beloved friends. A very warm good afternoon to you all. It gives me immense pleasure to welcome you all to the inauguration of our 5-day workshop on the theme She Rises, Unlocking Her Power in a Digital World. What is the meaning of this thing? She rises, unlocking her power in a digital world. And this feel applicable to all of you. ఆమె ఎదుగుతోంది ఎక్కడ ఎట్లా ఎదుగుతోంది, ఆమె స్కిల్ ఏంటి, ఆమె పవర్ ఏంటి, ఎట్లా ఎదగాలనేది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ this coming 5-day workshop. Okay, and I would like to appreciate the whole team of Kiki Flow Vijayawada chapter Youth Mentoring Initiative. Briefly, I would like to explain the Kiki Flow Vijayawada chapter, which promotes entrepreneurship, leadership, and professional excellence among Indian women through workshops, to conducting workshops, conferences, mentoring and training programs. We are also privileged to have Dr. Vijayalakshmi Garu, former director of SDM Siddhartha Mahila Kalakala, as our chief guest, as our guest of honor. Her contribution to women's education is well known, and we are grateful to for her support. And I am also welcome Srimati Malini Supriya. She is also very good at craft support. And she is a vice chairperson of Kiki Flow. And especially, I congratulate especially to Srimati Fauziya Madam, the head of this youth mentoring initiative, whose vision and commitment are guiding this program forward with the purpose. In 5 days, Fauziya Madam is a very sweet person. Like if you also are my friend, Fauziya Madam. మిమ్మల్ని ఎట్లా పిన్ చేయాలి, మీరు ఏ దాంట్లో వీక్గా ఉన్నారు ఏంటి అనేది మేడం మొత్తం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మేడం ఈ 5 days మీకు ఇది ఆపర్చునిటీ, చేంజ్కి మీకు ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ. మీరు ఏమైనా చేంజ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నారా, మంచి ఎయిమ్స్ ఉండాలా, మంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలా, వీటన్నిటికీ కూడా ఫౌజియా మేడం మీకు బెటర్గా హెల్ప్ చేస్తారు. అండ్ వర్క్షాప్ అంటే దిస్ వర్క్షాప్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ లెర్నింగ్ డిజిటల్ స్కిల్స్. It is about discovering youth strength, your confidence and your potential to rise in a digital world. Take this opportunity seriously, interact, learn and grow. Let us work together to make this program a grand success. Thank you all. And once again, welcome to all the Madam, and Fauziya also. Thank you so much, madam. I welcome Srimati Malini Supriya Madam to address the gathering. Mix up both, okay? Okay, madam. Thank you so much, ma'am, for giving us this opportunity. Vijayalakshmi Garu, Fauziya ma'am, thank you so much for doing this for all these beautiful children out here. You are our future. So, this is a very good opportunity
మ్యామ్ నిజంగా బాగా విత్ 5 days come here, learn any doubts, whatever is your problem or you have any kind of issue, ma'am, she will explain it to you. And this will help you in the future, ma'am. This will, see, women nowadays have to be financially very strong. They have to be emotionally, physically also very strong. So this all of this is the rules for your future. So you manchiga chaduvukoవడమే కాదు, balance is also very important nowadays. You have to know how to protect yourself. Cyber crimes, all kinds of things are coming up now. So you have to learn how to handle yourself in all situations. Even after marriage, you should know how to protect yourself, how to stay aware. And you have to know things that are important for women. I tell my daughter also that, see, you have to be financially strong. Yes, studies, academics, very important. But you also have to be emotionally and physically also very, very strong. Manaki, as women itself, we go through so many phases in life. We have so many stages, and to ఒక్కొక్కటి క్లైమ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి మనం మంచిగా. We have to stay balanced and way. All this comes from our education. We are very lucky to have a principal like Nirja ma'am, who is hosting these classes for you. Fauzia ma'am, Vijayalakshmi ma'am is encouraging. So make the best of it. Come here, you will get a certificate after 5 days. Learn any doubts or anything, please contact, and we'll try to do more and more such workshops for you in the fall. Okay? Yes. Yeah. All right. All the best. Good luck. Thank you. Now I welcome Dr. Vijayalakshmi garu, former principal of the Durga National Kalashala. All our students. So thank you, madam. So respected principal of this college, Dr. Nirja, and Vicky Senior Vice Chairman, Chairperson Supriya, and Youth Initiative Head Fauzia, and other Vicky members and other colleagues of staff of this college. So a very good afternoon to all of you. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon to all of you. Good afternoon, ma'am. అంటే మీ దగ్గర నుంచి మీరు లంచ్ చేసి వచ్చారు కదా, సో అంటే మీ దగ్గర నుంచి వాయిస్ అంత ఎనర్జెటిక్గా రావాలి అంటే, సో విచ్ ఐ రిసీవ్ దట్ సేమ్ వాయిస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడే మేడం చెప్పారు బీయింగ్ అకాడమిషియన్ అని. సో ఇట్ ఈస్ an honor to me to stand before you to talk about this is very, very important nowadays. That is very rapidly the word of skill development, skill enhancement is rapidly increasing in the today changing world. అంటే మనం ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలోనే ఆ స్కిల్ అనేది మొత్తం ప్రపంచాన్ని అంతా మార్చేస్తాం. అంటే మన చేంజింగ్ సిచ్యుయేషన్స్, ప్రపంచంలో చాలా సిచ్యుయేషన్స్ మారిపోతుంది. సో దానికి అనువుగా ఈ స్కిల్ అనేది ప్రతి ప్లేస్లో ఈవెన్ ఏ స్టెప్ అయినా చూడండి స్కిల్ 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 ఎక్కడైనా చూడండి స్కిల్ డెవలప్మెంట్, స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, ఏపీ ఎస్ఎస్టీస్, ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, లైక్ దట్ నేషనల్ స్కిల్ ఇండియా, డిజిటల్ లిటరసీ మిషన్, సో మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఎంపవర్ ఉమెన్. ఉమెన్ ఎంపవర్ చేయడానికి, ఉమెన్లో ఉన్న స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఇలాంటి నాట్ ఓన్లీ ఉమెన్ మెన్ ఆల్సో, బట్ ఇవన్నీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎన్హాన్స్ చేస్తాం. సో మనందరం అనుకోవచ్చు వాట్ ఈస్ మై స్కిల్ మేడం ఏమైనా ఇదిలో అనుకోవచ్చు, నేను చదువుకుంటున్నాం, మాకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది, అలాగే డిగ్రీస్ చేతికి వస్తున్నాయి, ఇంకేంటి అనుకోవచ్చు. ఓకే, దట్స్ ఓకే. సో యూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్, యూ ఆర్ గెటింగ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇనఫ్ ఇన్ దిస్ కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఈ కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒకటే చాలా ఇది ఏదో నాకు ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంది, లేకపోతే డిగ్రీ బీకామ్ బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అనే డిగ్రీ ఒకటి చెప్పుకోండి, అవసరమైతే పీజీకి వెళ్తాం, ఇవన్నీ ఇట్స్ నాట్ ఇనఫ్, అవి సరిపోవు అసలు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏమాత్రం సరిపోవు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంపవర్ యువర్ సెల్ఫ్, అంటే యూ వాంట్ సమ్ మోర్. వాట్ ఈస్ దట్ సమ్ మోర్ మీన్స్? దట్ ఈస్ స్కిల్. దట్ ఈస్ స్కిల్. అంటే ఆ స్కిల్ అనేది ఏంటంటే మెనీ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ అయి ఉండొచ్చు, కోడింగ్ అయి ఉండొచ్చు, డిజిటల్ లిటరసీ, ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ, అండ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, కమ్యూనికేషన్,
All these comes under the critical thinking, all these comes under the category of skills only. ఆ స్కిల్స్ ఏమైనా నేర్చుకోవచ్చు మీరు. ఒక్కొక్కరికి ఒక స్కిల్ ఉంటుంది. కొంతమంది లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఉంటుంది, కొంతమంది కమ్యూనికేషన్, రెడీ టు కమ్యూనికేట్ స్కిల్స్ అలా ఉంటాయి. కొంతమంది యాంటిప్రినర్, ఏదో చిన్న బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఎంతూజియాజం. సో అలా డిఫరెంట్ స్కిల్స్ ఉంటాయి. సో ఏదో ఒక స్కిల్లో మనం యూ హ్యావ్ టు అంటే యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ చేసి అందులో ఎంపవర్ అవ్వాలి. అది మనకి ఏం కావాల్సింది. యాక్చువల్గా మనం ఆలోచిస్తే అంటే వాట్ వాజ్ వాల్యుబుల్ ఎస్టర్డే మే నాట్ బి వాల్యుబుల్ టుడే ఆర్ టుమారో. మనకి నిన్నటి ఇది ఒక విషయం తీసుకుంటే చాలా వాల్యుబుల్గా మనం చెప్పుకుంటే, కానీ అది ఈ రోజు రేపు అది అంత వాల్యూ కలిగకపోవచ్చు. డెఫినెట్గా అంటే ఎందుకు మనం నమ్మలేదంటే చేంజింగ్ సినారియో, టెక్నాలజీ మారిపోతుంది, ఎక్కడ మినిట్ టెక్నాలజీ మారిపోతుంది. కాబట్టి నాకు గంటగా మనకున్న టెక్నాలజీ తర్వాత వచ్చే టెక్నాలజీ కూడా చాలా చేంజెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు మీరు అప్డేట్ అవ్వాలి. మీ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు, టెక్నాలజీ వేస్తారు, కానీ ఇవన్నీ మీరు అప్డేట్ అయిన రోజునే మీరు అచీవ్ వాట్ యూ వాంట్ టు డు. అలాగే ఇంకా మేడం ప్రిన్సిపల్ గారు ఎట్రాక్ట్ అవుతున్నారో మాట్లాడారు. స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది ఏంటంటే మేడం జాయిన్ అవుతారు, బట్ డిగ్రీ కంప్లీట్ అవ్వగానే మ్యారేజెస్ చేసేసి వెళ్ళిపోతారు. మేము చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తాం, చాలా చెప్తామని కౌన్సిల్ తీసుకోవాలి. సో ఆ తప్పు మీరు చేసేది అంటే అఫ్కోర్స్ మీ పేరెంట్స్ అందరూ ఏంటంటే ఆ డిగ్రీ వచ్చేసింది చాలే మ్యారేజ్ చేద్దాం అనుకుంటారు. బట్ ఈరోజు నాకు ఈరోజు ఈ వరల్డ్లో ఈరోజు సిచ్యువేషన్ అలాంటి కాదు. లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ వరల్డ్, ప్రజెంట్ సినారియో లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ అంటే ఎందుకంటే లేని ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది, అన్ని చోట్ల ఉన్నారు కదా, ఉన్నా కదా. ఈవెన్ సో మెనీ బ్యారియర్స్ ఆర్ దేర్, అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు. మీకు అందరూ తెలుసు సునీత విలియమ్స్ లేని కేసులు ఇదే ఉంటారు కదా, చదివే ఉంటారు. సో ఇఫ్ ఈవెన్ బ్యారియర్స్ ఆర్ దేర్, సో మెనీ కల్చరల్ బ్యారియర్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ బ్యారియర్స్ ఆర్ ద ఫైనాన్షియల్ బ్యారియర్స్ అండ్ ఆల్ దే ఆర్ దేర్, బట్ మీరు అది కీ పొజిషన్స్. మరి అలాంటప్పుడు మనం ఏదో డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసేసి మ్యారేజ్ చేసేసి ఆగిపోదాము, మా పేరెంట్స్ ఒప్పుకోవట్లేదు కదా, యూ ఫైట్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్. అంటే ఈ విషయంలో ఫైట్ చేయండి పేరెంట్స్, ఏ విషయంలో కాదు. మిమ్మల్ని ఆపేస్తాను అన్నప్పుడు యూ ఫైట్ అండ్ యూ రైజ్ యువర్ వాయిస్, దట్ కేస్ ఓన్లీ, బట్ నాట్ ఆల్వేస్. ఆ కేసులో మాత్రం మీరు రైజ్ చేయండి వాయిస్. ఏదో చదువుకుంటాం, ఇంకా ఏదో చేస్తాం, ఇంకా ఏదో సాధిద్దాం అనేది మీరు డెవలప్ చేసుకుంటాం. అంతేగాని అక్కడ కాలిపోవద్దు. నేను డిగ్రీ కంప్లీట్ అవ్వగానే మ్యారేజెస్ చేసుకుని ఫ్యామిలీ లైఫ్ చేయండి. అంటే ఫ్యామిలీ లైఫ్ అవ్వాలంటే కావాలి, బట్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ ఏజ్. అంతేగాని డిగ్రీ అవ్వగానే కాదు, అది కావాలి. ఎన్ని ప్రాక్టీస్ కట్టుకుంటే మీకు చూడాలి చాలా ఉంటాయి. You face so many challenges in each and every step of your life. Even after also face so many challenges. కాబట్టి ఏ ఛాలెంజ్ ఉన్నా కూడా మీకేంటంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ కావాలి. మీ మైండ్ సెట్ షుడ్ బి చేంజ్. నేను దేనికి భయపడవసరం లేదు, ఎమోషనల్గా కానీ ఏ విధంగా కూడా నేను ఆయన పర్ఫెక్ట్గా ఆల్రైట్ అనే ఫీలింగ్ మీలో మీకు కావాలి. సో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రతి మనిషికి కావాల్సిన సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. అంటే నేను ఐఎమ్ ఓకే, ఐఎమ్ గుడ్, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ బెస్ట్, ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు కమిట్ అంటే ఫీలింగ్స్ మీలో ఎప్పటికప్పుడు ఉండాలి. మీలో ఎప్పటికప్పుడు ప్యాకప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. నేను చేయగలను, నేను చేయగలను. నేను చెయ్యలేము అని ఎవడొద్దు, ఎందుకంటే నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ కదా దిస్ వరల్డ్. అదేనంటే ఇంపాసిబుల్ అయితే మరి ఈరోజు మనం ఉన్నాయి అంత ఎవరైనా చూడలేము. కాబట్టి ఎప్పుడు నేను డెఫినెట్లీ అన్నీ చేయగలను, ఐ కెన్ బీ అనే ఎప్పుడు అది ఆ మైండ్ సెట్ ఎప్పుడు ఉంచుకోవడం వల్ల డెఫినెట్గా మీరు ఏం అవ్వాలనుకుంటారో అది డెఫినెట్గా సాధిస్తారు. సో ఎప్పుడు సీక్రెట్ అక్కడ ఎనీబడి సక్సెస్ ఇస్ మీ మీద మీకున్న నమ్మకమే మీ సక్సెస్కి కారణం. సో మీరందరూ చూస్తుంటే నాకు చాలా ముచ్చటేస్తుంది, ఎంత ఒబీడియంట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మా కాలేజీ స్టాఫ్ ఉన్నప్పుడు వచ్చారు మీ దగ్గరికి, రమా మేడం అని, సంజయ్ మేడం అని అలా మేడమ్స్ వచ్చి క్లాసెస్ తీశారు. అంతే కదా, తీసినప్పుడు వాళ్ళ తర్వాత వచ్చి నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చిందంటే ద వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్ మేడం, మన కాలేజ్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా మంచి పిల్లలు, వాళ్ళు రెస్పాన్స్ కూడా చాలా బాగుంది. అంటే మామూలుగా గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అంటే అంత మెరిట్ కాకుండా ఏదో ఒక రాంగ్ నోషన్ ఉంది పబ్లిక్. అందుకని కానీ వాళ్ళు వచ్చారని చెప్పాను సార్, వెరీ గుడ్ అండి, వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్ అని చెప్పినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. సో అలాంటి స్టూడెంట్స్కే కదా మనం చేయాల్సింది. అంటే మీకు తెలుసా లేదా, సుధా మేడము అక్కడ కాలేజీలో వర్క్ చేసి వచ్చాను, మీకు అందరికీ తెలుసు, ఆల్రెడీ నేను ఒకసారి మీటింగ్ వచ్చి చెప్పాను. సో మేడం ఇక్కడికి వచ్చినందుకు నో రిగ్రెట్స్, షీ
షీఈస్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. ఇప్పుడు నాతో ఫోన్ చేసినప్పుడు కూడా అంటూ ఉంటారు, చాలా హ్యాపీ అండి, స్టూడెంట్స్ చాలా బాగుంటారు. సో అలాంటప్పుడు మీ మేడమ్స్కి, మీ ప్రిన్సిపల్ గారికి ముఖ్యంగా ఆమె చాలా బాగా చెప్తారు, మేము చాలా కేర్ఫుల్గా చాలా అటెన్షన్ పే చేసి వస్తారు. అంటే ప్రతి సెకండ్ మీరు ఇలా ఉంటే బాగుంది, అలా ఉంటే బాగుంది ఆలోచన ఆవిడ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ మీరు యాటిట్యూడ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఇది స్కిల్ యూ డెవలప్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండి. సో అది నేర్చుకుని కాలేజీకి పేరు తీసుకుని మేడమ్స్ కూడా మంచి పేరు తీసుకుని, సో ఇది ఫిఫ్టీన్త్లో ఒక యూత్ ఇనిషియేటివ్స్లో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్. దానికి ఫోజియా ఈజ్ లీడ్. సో షీఈ్ ఆల్సో మై స్టూడెంట్, అది కూడా చెప్పాలి. ఫోజియా ఈజ్ ఆల్సో మై స్టూడెంట్ అండ్ షీఈ్ వెరీ కేపబుల్ ఆఫ్ అండ్ కండక్టింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్షాప్స్. ఆల్రెడీ షీ కండక్టెడ్ సో మెనీ వర్క్షాప్స్. కానీ ఇక్కడ ఈ పిల్లలకి నేను నాకు ఇది ఇంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు సజెస్ట్ చేసి ఫస్ట్ మీ కాలేజ్, నన్ను ఏ కాలేజ్లో సజెస్ట్ చేయమని అడిగినప్పుడు సో మెనీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి విజయవాడలో, బట్ ఈ కాలేజ్ ఫస్ట్ టైం వెళ్ళామని చెప్పారు. సో మిమ్మల్ని వచ్చి కలిసిన తర్వాత అనుకోని షీఈ్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ. ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అని అప్పుడు కూడా అనుకుంటాను. సో యూటిలైజ్ దీస్ 5 days కంప్లీట్లీ. ఈ 5 days మ్యాక్సిమం మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోండి. అంటే మేడమ్ని అంటే మీకు ఏం కావాలంటే చెప్పించుకోండి, అవన్నీ చెప్పించుకుని మీరు యూజ్ చేసుకుని డెవలప్ అంటే డెవలప్ చేసుకున్నామని ఆలోచన తెచ్చుకోండి. అంటే ఇప్పుడు ఉంటారు, గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంటారు, బట్ దీంతో పాటు సైమల్టేనియస్గా యూ డెవలప్ యువర్ స్కిల్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో. ఓకే, ఓన్లీ డిగ్రీస్ ఇస్ పేపర్ మీద ఉంటుంది డిగ్రీ అంతవరకు, బట్ క్రిటికల్ థింకింగ్ ఆల్ దోస్ స్కిల్స్ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ బై యువర్ ఓన్. ఈ వర్క్షాప్స్లో కండక్ట్ చేసినప్పుడు కానీ లెక్చర్స్ ఎక్కడం కానీ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ బై యువర్ సెల్ఫ్. అది ముఖ్యంగా కావాలి. కాబట్టి అవన్నీ డెవలప్ చేసుకోండి, చక్కగా నేర్చుకుని దాన్ని యాక్చువల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కూడా ప్రయత్నించండి. ఇంటికి నేర్చుకుని ఈ చదువులే మాట్లాడండి, అది ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేయండి. సో ఇది ఇలా చెప్తా మిమ్మల్ని నేను పేరెంట్స్గా మేడం దగ్గర నుంచి వెళ్ళాలి, ఈ పిల్లలు చాలా మంచిగా సెట్ అయ్యారనే మాట ఈ మేడం దగ్గర నుంచి కూడా నేను అలాంటి రివ్యూస్ పెట్టానని, నేను ఫ్యూచర్లో అలాంటి పెట్టానని నేను ఎక్కడికి ఆశిస్తున్నాను. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. Future books awards encouragement పొందారు. Thank you so much for your words. And last but not least, I welcome Sweet Fauziya Tarun madam to address the gather. So వీళ్ళకి 5 days ఉంటారు. ఇదంతా కూడా నేను ఎవ్వరూ ఉన్నాం ఓపెన్గా సీక్రెట్స్ అని చెప్పి దీని సొల్యూషన్ ఏంటన్నా మేడం చెప్తారు. తీసుకెళ్ళి everyone. Good afternoon. Good energy. Keep it up. 5 days ఇట్లాగే ఉండాలి. Thank you principal ma'am. Thank you Sudhavani ma'am, all the faculty members. Thank you vice chairperson Vicky Pro, Supriya ma'am and Vijayalakshmi ma'am. Gurudevo Bhava, Guru. Thank you so much for giving this opportunity. నా పేరు ఫౌజియా తరుణ్. నాకు తెలుగు కొంచెం బట్టరిష్గా ఉంటుంది, పేరు చేయండి ఓకేనా. అంటే సూపర్ తెలుగు నాకు రాదు. But I want to communicate with you in Telugu as well, so that you can connect with me. Okay. So you know what I am seeing now. Classroom lo నాకు ఎవరు కనిపిస్తున్నారు తెలుసా? కాదు, నాకు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఒక లెక్చరర్, ఒక ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్, ఒక చెప్పండి చెప్పి Every month I will be giving 1 hour. That is the opportunity your principal ma'am and Sudhavani ma'am has given me, and Vicky Flow organization has given me the opportunity to mentor you every month 1 hour. నేను ఇప్పుడు ఉంటాను. ఈ 5 days this will be a life changing experience. ఎందుకంటే when I was in college we did not have any mentors. Even today ఎవరు mentors ఎవరు ఉన్నారు, ఇలా చేయాలి, లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది అని ఎవరు చెప్పలేదు, మాకు కూడా ఎవరు చెప్పలేదు.
10 years back, I keep seeing teenagers with lot of worries, depression, anxiety, all unnecessary things which are not needed. Kada? And if anything is needed, depression, worries, psychosis, or anxiety, bhayam, ఇవి మీకు అవసరమా ఇప్పుడు? No, you have any responsibilities. ఎంతమంది మీలో డైలీ వేజెస్కి పనిచేసి ఇంటికి డబ్బులు ఇస్తున్నారు? I can't hear. ఎంతమంది మనీ సంపాదించాలి డైలీ? ఎంతమందికి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది టు రన్ యువర్ హౌస్ హోల్డ్? నో. ఎంతమందికి ఇంట్లో డైలీ చోట అంటూ తోమేసి వాష్ యువర్ డిషెస్ అండ్ బట్టలు ఉతికేసి అవంతా చేసి ఇంటికి రావాలి, మీన్స్ కాలేజ్కి రావాలి? యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నో, వై వరీ? అవునా? నాకు 2 పిల్లలు ఉన్నారు, నేను వాళ్ళని చూసుకోవాలి, విజయలక్ష్మి మ్యామ్ ఫ్యామిలీ చూసుకోవాలి, సుప్రియమ్మ ఫ్యామిలీ చూసుకోవాలి, బిజినెస్ కూడా చూసుకోవాలి, మేము నీరజా మ్యామ్ ఫ్యామిలీ చూసుకోవాలి, మిమ్మల్ని అందరంటే ఎక్కువ రెస్పాన్సిబుల్గా చూసుకోవాలి. బికాస్ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ అబ్బాయి అమ్మాయి ఏడ్చారనుకోండి ఒక్కటి ఇస్తాం. మీరేమైనా తప్పు చేశారనుకోండి, మేడం కానీ విలేజ్ కూడా లేదు, లిబర్టీ అసలు లేదు. అమ్మ సైలెంట్ అయిపోయారండి. ఎస్ ఆర్ నో? కదా, అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరందరూ మాకు. సో మీకు ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా లేదు. సో యూ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్. యు నో వాట్, ఇఫ్ సమ్మన్ కమ్స్ అండ్ ఆస్క్ మీ, మీరు ఎవరైనా నా ప్లేస్లో ఉండాలని అనుకుంటున్నారా? లేదా? ఎస్ సార్. అయితే 2 పిల్లల్ని పెంచండి, బిజినెస్ చూసుకోండి, మంత్లీ ఒక 3 lakhs రెవెన్యూ చేయండి, ఇలాంటి వర్క్షాప్స్ కూడా కండక్ట్ చేయండి. ఎవరు ఉండాలనుకుంటారు? లేదండి, సైలెంట్ అయిపోయారు. ఇంట్లోని మెయింటైన్ చేయాలి, ఫైనాన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఇలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీకు ఏం లేవు. యువర్ లైక్ ఫ్రీ బర్డ్. డోంట్ యాడ్ అప్ అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. నేను బాగా కనిపించట్లేదు, నేను బాగా మాట్లాడట్లేదు, నేను ఇలా ఉన్నాను, నేను అలా ఉన్నాను ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ బ్రెయిన్లో పెట్టద్దు. ఈ 5 days, even if you enter into your 70s, these 5 days will be memorable. Not only memorable, life changing. Because మా అందరికీ కూడా అలాంటి రోడ్ మ్యాప్ ఎవరు ఇవ్వలేదు. వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ నౌ టుడే, ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్. వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, హౌ టు డూ, ఎలా మనల్ని మనం తెలుసుకోవాలి, కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ చేసుకోవాలన్నారు విజయలక్ష్మి మ్యామ్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఇక్కడ హాయ్ అంటారు, హలో అంటారు, అన్నీ అంటారు. ఎక్కడైనా ఇంటర్ కాలేజ్ కాంపిటీషన్లో పెడితే అంటారా? వై? ఓ క్లాప్ చేస్తారు. వెరీ గుడ్. చూడండి మీ మీద ఎంత నమ్మకం ఉందో మీ లెక్చరర్స్కి, ఫ్యాకల్టీకి. సో ఇంటర్ కాలేజెస్లో లేకపోతే ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్కడికైనా వెళ్తే యూ షుడ్ బి దట్ కాన్ఫిడెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్. వేర్ ఎవర్ యూ స్టాండ్, ఈవెన్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద హిల్, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు, నేను జంప్ చేసినా నాకేం అవ్వదు అన్న కాన్ఫిడెన్స్లో ఉండాలి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రెడీ ఫర్ దట్? Raise your hand. Are you ready? Yes, ma'am. Are you ready? Yes, ma'am. In the workshop. Thank you. Now I invite Sumitra madam. I invite Dr. I. Sumitra madam, lecturer in English, to propose the vote of thanks. Good afternoon, everyone. Good afternoon. It's a special day for us. Such a positive vibes, such a positive minds are sitting towards her. So, such minds create so positivity in all this atmosphere. First of all, this is a great chance for us. Who gives this chance to you? Who gives this chance to you? Principal Madam. So, I propose my sincere thanks to our Principal Madam on behalf of all our students and faculty members to convey my thanks to our Principal Madam. And then next, I would like to convey my sincere thanks to Sudha Madam, who talks to the Vicky and makes sure to attend this program. And then I next convey my sincere thanks to the delegates who are attending
Vijaya madam, Supriya madam, and Fauji madam. Special thanks. Such a madams create a wonderful atmosphere when they are attending here. So, on behalf of all the students and our college, we are conveying, not to myself, we are conveying our sincere thanks by giving a big round of applause. This is our gratitude towards you, madam. This is our gratitude, and then I would like to convey my thanks to all the faculty members and then computer madams and who are supporting this program. Thank you, Vanessa. Thank you. Show all the best.